हाँ जी, ये चीज अटियां कूचन वास्ते। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वीर जी, आ देखो जी रसोई घर दी शान कुंडी। हाँ जी, हाँ जी। लो जी, ए अपना वीर जी पुराने दौर दी फ्रिज झज्जर। ठीक है। ए जी पान का पत्ता जड़ा साडे वे 3032 रुपए किलो वे। ते एक पान किन्ने देंदे हो? 50 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का पान। गुजरां वाले दे दुकानदार ने जी। ठीक है जी, गुजरां वाला पहलवाना दा शहर जिन्हों कहा जाता। कित्थों अपना तुसीं चल के आए दुकान लैके? शकरगढ़ दे नहीं जी, साडे अपना वड्डे वीर जी शकरगढ़। वाह जी वाह, देवानंद का शहर। देवानंद एक एक्टर होए ने बॉलीवुड दे। हाँ, वो भी शकरगढ़ दे सन। ठीक है जी। ते ए जी जलेबी, इनू की कहंदे हो अपना वड्डे वीर? की फुल टिक्की जी, फुल टिक्की। गोल गप्पा तुहाडे उधर पानी पूरी आंदे? अच्छा जी। अच्छा अच्छा। ए जी तुहानू चीनी दियां प्यालियां, चीनी दे कप, है ना, सारा कुछ। हाँ, खास खास सिटी दे रहने वाले। ठीक है। ए अपने चाचू जी गुजरात तो दुकान लैके आए हो तुसीं? ठीक है। ते कप वगैरह बनते ने उत्थे, फैक्ट्रियां लगियां? अच्छा अच्छा, मतलब चीनी दे भांडे, कप, प्यालियां उत्थे बनदा जी। चलो जी, ये भी जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं तुहाडा अपना बेली मित्र खादम हुसैन अज एक नवे अंदाज दे नाल थोड़ा जिन्ना हट के मैं हाजिर हाँ जी सन खतरा टाउन, सन खतरा शहर दे विच। तां तुहानू व्यू दिखा रहा जी पड़ेवी दा मेला। पड़ेवी दा मेला इस इलाके दा बड़ा ही मशहूर मारूफ मेला है जी। तो सब तो वड्डी गल, एक तारीखी मेला है। इस इलाके दे 25 पिंड दिओ जट्टां दे जिन्हां दे जठेरे सन जी बाबा जी भूरे वाली सरकार। बिल्कुल जी, उन्हां दे नां ते ही पड़ेवी दा मेला लगदा ते बड़ा मशहूर मेला। तो मैं तुहानू ओहदा व्यू दिखा रहा। ते इहदे नाल नाल मैं तुहानू इस मेले दे सारे बाजार भी दिखावांगा ते जिहड़े दुकानदार ने उन्हां तो पुछांगा भी कि वो अपनी दुकान किस किस शहर तो लैके इत्थे आए पड़ेवी दे मेले ते। तां इहदे नाल इस मेले उस अगर मैं पुरानी गल करा 1947 तो पहले ते इस मेले नूं जिहड़े करवांदे सन ते ओह जी सिख बरादरी दे लोग सन, दिओ जट। तां इस मेले ते बड़े बड़े मशहूर पहलवान अपने दौर दे जिहड़े होए गुजरे, उन्हां विचों सब तो वड्डा उच्चा ते सुच्चा नां गुंगा पहलवान जी, जती सती पहलवान होए जी। वो भी इस मेले की शान वधाया करते सी। ठीक है। उस तो बाद किकर सिंह पहलवान, वो भी इस मेले ते आना। एक कोला सिंह पहलवान होए, होर बहुत सारे पहलवान इस इलाके दे न सिर्फ बल्कि बन्ने तो पारले पिंड डिस्ट्रिक्ट अमृतसर दे भी पहलवान इत्थे आके कबड्डी घोल करते सन। ठीक है जी। ते अज 73 साल बाद मैं वो पुरानियां यादां नूं ताज़ा करदिया होया जिहड़ी साडी सिख कम्यूनिटी की बरादरी है दिओ जट, उन्हां दे बुजुर्गां दी जिहड़ी बाबा भूरे वाली सरकार दे नाल जिहड़ी उन्हां दी मुहब्बत सी, जिहड़ा उन्हां दा इश्क सी, ते अगुआन वालियां नस्लां नूं गल्लां पतां दस गए। सो ओही गल्लां अज सानूं उन्हां ने दसियां। साडे वड्डे वीर सरदार हरप्रीत सिंह कलानौर तो, उन्हां दे वड्डे वीर सरदार गुरप्रीत सिंह दिओ। इस तो इलावा
ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਸੱਦੋਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੱਦੋਵਾਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜੇਵੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਰੱਤਾ ਦੀਵਾਨ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਨ ਖਤਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜੇਵੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 8-8 10-10 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਣਕ ਸੀ ਉਹ ਪੜੇਵੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਠੀਕਰ ਸਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਕੀ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਡੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲੇ ਨੇ, ਗੱਲੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਝਰੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਟੀਆਂ ਕੂਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟੁੱਕਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਕੀਤੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। 8-10 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੇਲਾ 8-10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੁੰਡੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੁਰਾਖ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਫਰਿੱਜ ਝੱਜਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਹੋ ਜੀ, ਕਿਆ कहने। अपना जूं पानी पुराना हुंदा जाना में तां स्वाद भी बनदा जाना ते मजीद मिठा ते ठंडा भी हुंदा जाना। मैं रखिया जी घर, मैं रखिया घर कूलर रखिया मिट्टी दा। अच्छा जी, मैं भी दिखाऊंगा, पर सिर्फ थोड़ा जिहा एडवांस हो गया कि उन्होंने ना नलकी लगानी पई। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ जी, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੂਲਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਹੜ ਦੇ ਨੇ ਟੂਟੀ ਜਾਈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਵਾਗ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਜੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਖੁਰਚਾ ਇੱਕ ਖੁਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁਰਚਣੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੰਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਡੱਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਸ਼ਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਗਵਾਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਈ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਂਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛਾ ਪੀਂਦੇ ਨਾ ਸਰਦਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਗੜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਨਾਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਚਾਵਲ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਨਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥਾਲੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੈ ਜਵਾਕ ਚੌਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤਬਾਖ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਪਸਰੂਰ ਜੀ ਪਸਰੂਰ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਸਰੂਰ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਸਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਾਟੀਆਂ ਚਾਟੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹੈਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਨ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੇਲਣਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਪਾਨ ਛਣ ਖਾਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬੜਾ ਨਜਾਬ ਜੀ ਇਹ ਪੱਤਾ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਵੇ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਜੀ ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੇ ਉਹ 3000-3200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, 30 ਰੁਪਏ ਦਾ? 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਨ। ਮੇਲੇ ਤੇ 5-10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। अस्सलाम वालेकुम सियालकोट तो ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ? ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੇਵਾਨੰਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਵਾਨੰਦ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜਲੇਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ? ਕੀ
ਫੁੱਲ ਟਿੱਕੀ ਫੁੱਲ ਟਿੱਕੀ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਟਿੱਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗਈ ਹੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਬਣਾਈ ਫੁੱਲ ਟਿੱਕੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਪੁੜੀ, ਉਹ ਪੁੜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਫੁੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਖੰਡ ਦੀ ਮਠਿਆਈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਮਠਿਆਈ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਚਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਰਿਓੜੀ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਚਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੀ ਚਾਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ? ਉਹ ਚਲੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿੱਚ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨਾਰਵਲ। ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਰਵਲ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਖਾਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਰਵਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਰਵਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ, ਸੈੱਟ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਨਾਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲਟੇ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੀਰੋ ਚੱਕ। ਲੋ ਜੀ, ਪੀਰੋ ਚੱਕ। ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਦੀ ਇੱਟ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਹੋ ਗਿਆ ਉਮੀਦ ਬਾਜੂ ਤੋਂ ਵੈਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ, 40 ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੋਲ ਗੱਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਬਿਲकुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सही है, सही। केड़ा शहर चाचू जी अपना? जिला सियालकोट, तहसील पिंड केड़ा? पिंड पसरूरी, मतलब खास पसरूर शहर दे रहने वाले। ठीक, सही। है जी, तुसी अपने घर विच डेकोरेशन वास्ते इत्थों गुलदस्ते खड़ सकते हो, है ना, आर्टिफिशियल बने ने सारे। हाँ, मतलब हर जगह बच्चों के खिलौने वगैरह। असल मेला तो हुंदा बच्चों का। है जी तुहानू, जी 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 बिल्कुल सही कह रहे। है जी तुहानू चीनी दियां प्यालियां, चीनी दे कप, है ना, सारा कुछ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਥੋੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ बेफिक्र, ਕੇ ਲਿਆ ਜੀ बेफिक्र हो। ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬਾਬੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਸਵੀਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ? ਸਾਡਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਤ। ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਤ।
ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇੜਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਨ ਖਾਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੱਪ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਚੀਨੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕੱਪ ਪਿਆਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਪ ਜੋ ਪਿਆਲੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਲੋ ਜੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਪੀਕਰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਜੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਐ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚੀਨੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੀ ਸਭ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਜੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਅਭੀ ਜੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜੀਰਾਬਾਦ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਫੈਂਸੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੈਂਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ कुकर भी देखो रोटियां लंगर भी देखो कुर्दिस्तान वाला सन खतरा शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੜੇ ਮੇਲਾ मुल्की जानवर है गुजरात मुल्की जानवर है नए जानवर आए नई चीजें बड़े सोने जानवर में बड़े प्यारे जानवर में जिंदगी दोस्तों मुल्की जानवर है इस कंट्री के अंदर ईरान कुर्दिस्तान जापान चीन रूस बरतानिया आसाम बम्बई जर्मन सऊदी अरब हर मुल्क का जानवर जिंदा जानता देखो इस कंपनी के अंदर सामने देखो दुनिया में खड़ी छोटी कोठियों के अंदर छोटे जानवर बड़ी कोठियों के अंदर बड़े जानवर बड़े पिंजरे के अंदर बड़ा शेर अफ्रीका वाला जनाब एक शेर के नाल पिंजरा ये अंदर बड़ा सप आया बड़ा सप बड़ा जहान आया बड़ा सप आया ईरान के पहाड़ों में रहने वाला ईरान के पहाड़ों में रहने वाला बड़ा सप जिन्होंने 4 जोगियों ने दूना बजा के पहाड़ा के नच के पहाड़ा डुब के बड़ी बहादुरी नाल बड़ी दलेरी नाल सप को काबू किया जनाब बड़ी बड़ी बलाए कोई जोगियां ने दीना बजा की एक जोगी क्या में सप के मुंह पर रंगाई पाई सप को काबू कर लिया सप को काबू करके डोरी में पा लिया डोरी में पा के जनाब करने में लिया के तोड़िया पूरा 1.5 मन वजन इस सप का 1.5 मन वजन इस सप का 12 फुट लंबा ना आगे 80 साल उम्र एक सप